الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مركب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائمون منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. صلاة محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد અસરે આશુર જ્યારે પણ ખૈમા બૈરા જ્યારે પણ ચાદર છીનવામાં આવી આ હરેક મોકા ઉપર બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાના મોઢા ઉપર ફક્ત એક જ નામ હતું, અબ્બાસ. તું ક્યાં છે? रुकी ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे शेर अब्बास
गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। रोके ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। रोके ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। जब मेरे सर से रिदा छीन रहे थे आदा, ऐसा लगता था मुझे मेरा जरी आएगा। जब मेरे सर से रिदा छीन रहे थे आदा, ऐसा लगता था मुझे मेरा जरी आएगा। तू न आया भैया, ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। रोके ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। आग खैमों में लईनों ने लगा दिया कर, दुर्रे बरसाए सकीना पे यही कह कह कर। आग खैमों में लईनों ने लगा दिया कर, दुर्रे बरसाए सकीना पे यही कह कह कर। अब कहा है सका, ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। रोके ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। शिमर ने बाली सकीना को तमाचे मारे, और मेरे सामने मासूम के छीने बुंदे। शिमर ने बाली सकीना को तमाचे मारे, और मेरे सामने मासूम के छीने बुंदे। कुछ न बस मेरा चला, ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। रोके ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ऐ मेरे शेर अब्बास। मोहम्मद व मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمद। મારા બુઝુર્ગો, મિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો, બચ્ચાઓ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। શિમ્ર પોતાની જિંદગીની અંદરમાં 10 થી 15 હજ કર્યો હતો, અને જ્યારે કરબલાના मैदाનમાં નમાઝનો ટાઈમ થાય એટલે ફોજે યઝીદી બધી ભેગી થઈને નમાઝ પઢે, અને ઈ લોકોનો અઝાન દેવાવાળો મુઅઝ્ઝિન શિમ્ર
ઉમર ઇબ્ન સાદ કૂફાની અંદરમાં સૌથી બહેતરીન કારી કુરાન હતો. L'un des meilleurs récitateurs du Coran à Koufa, Umar ibn Saad. યઝીદના આર્મીની અંદરમાં લગભગ 700 હાફિઝે કુરાન હતા. Des personnes qui savaient lire le Coran par cœur. Plus de 700. પણ આ બધાય zikરમાં રહી ગયા, કોઈ ફિક્ર ના કર્યો. zikr એટલે રેસિટેશન, ફિક્ર એટલે રિફ્લેક્શન. જ્યારે અસરનો વખત આવ્યો, આશુરના દિવસે માણસો એકબીજા, કારણ કે ઇન્શાલ્લાહ આપણે ખુદા તૌફીક દે, આપણે આશુરના દિવસે જે મસાએ પડશું, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર આવી ગયા, ડગતા નહોતા, એકદમ બ્લેસ્યુરથી જ્યારે ચૂર ચૂર થઈ ગયા હતા, ઇમામ s'était évanoui à cause de la douleur. ત્યારે માણસોને ખબર નહોતી પડતી કે હુસૈન જીવતા છે કે શહીદ થઈ ગયા છે. Alors ils se disaient entre eux, mais dépêchez-vous pour tuer Hussein parce qu'on a encore la prière de Asr à terminer. Mais est-ce que tu es en train de réaliser ce que tu es en train de dire? મારા જવાન ભાઈઓ અને મારી જવાન બહેનો, મારા બુઝુર્ગો અને માવિત્રો, આપણે એવું ન થાય કે આપણે આ અઝાદારીને ફક્ત સુપરફિશિયલ અઝાદારી તરીકે સમજી અને આપણે ઝિયારત પછી બાય બાય કરીને હાલ્યા જાય અને આપણી જિંદગીની અંદરમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામે શા માટે પોતાની કુરબાની દીધી એના બારામાં અગર હું વિચાર ન કરું, મકસદે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઉપર અગર મારી જિંદગીને ન ચલાવું તો મારી આ અઝાદારી અધૂરી અઝાદારી રહી જશે. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ પર. اللهم صل على محمد وآل محمد. અઝીઝ અને મોહતરમ, આપણે મુસલસલ ગઈકાલે રાતના એ બારામાં વાતચીત કર્યા હતા, ડિસ્કશન કર્યા હતા કે આપણે આપણી જિંદગીની અંદરમાં કોશિશ કરીએ કે કોઈ ઉપર જુલમ ના થાય, કારણ કે આ જુલમ એક એવી વસ્તુ છે જેના થકી મારી જિંદગીની અંદરમાં અલ્લાહની હિદાયત નહીં મળે. આ જુલ્મ થકી મારી જિંદગી એક બહેતરીન જિંદગી નહીં થઈ શકે. જે સુજેના બારામાં આપણે વિચારણા કરી રહ્યા છે કે શું એવું આપણે કરીએ કે આપણી જિંદગી એક મેયર વી બની શકે દુનિયામાં અને આખિરતમાં. એમાંથી અમુક ઓબ્સ્ટાકલ છે, જેનું એક ઓબ્સ્ટાકલ છે કોઈ ઉપર જુલ્મ કરવું. અને જુલ્મના બારામાં આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ પણ તમારી સામે રાખ્યા. ખાસ કરીને અઝીઝાને મોહતરમ, આપણે જ્યારે ઇમામ વાડાઓની અંદરમાં આવે, મસ્જિદોની અંદરમાં આવે, મહેફિલોની અંદરમાં આવે, ત્યારે ખુદા નવાસ્તે આપણી જીભને સંભાળીને આપણે રાખે, કારણ કે ઘણા એવા જવાનો છે આપણી કોમની અંદરમાં કે જેઓ આ ઇમામ વાળાના દરવાજા અને મસ્જિદના બાયણાને મૂકી દીધા છે આપણી જીભ થકી. આપણે જ્યારે આ જવાનોને જેમ તેમ બોલીએ છે, એ લોકો ખમી નથી શકતા, એ લોકો તમને વાપસ જવાબ નથી દેતા. ils préfèrent déserter la mosquée. એનું કારણ
હું. એનું કારણ આપણે આ બધી વસ્તુનો આપણને જવાબ દેવો ખપશે. અગર મારા બોલ થકી, એક જવાન સાથે વાત થતી હતી, મેં કીધું તું હવે દેખાતો નથી, તો કે શેખ સાહેબ મસ્જિદે જઈને કરીએ શું, બોલ સાંભળવા ખપે છે. મેં કીધું ભાઈ એવું તો તને કોણ બોલ્યું ને શું બોલ્યું? કીધું કોઈ આપણા મોઢે આવીને ના બોલે. એક દિવસ અમે જ્યાં અને જમતા હતા ત્યારે એક બહુ મોટો બુઝુર્ગ અને મોટો ઇબાદત ગુજાર જે છે એકબીજાને કીધા કે આવી ગયા છે ખાવા વાળા. Des petites phrases comme celle-ci, ça touche. કોણ છે હું? એને બોલાવ્યો છે હુસૈન, એને ઇન્વિટેશન દીધો છે હુસૈન. હું કોણ આવ્યો એને જુજે કરવા વાળો કે તું ખાવા આવ્યો છે ને તું બેસવા આવ્યો છે ને તું બીડી ફૂકવા આવ્યો છે? આપણે બધી વધારે હોશિયાર થઈ, પણ શેખ આ બધા તમને ખબર છે નીચે ઊભા હોય. અગર હુસૈન એના ઘરેથી અહીંયા નીચે સુધી બોલાવ્યા ને તો એક દિવસ આવશે હુસૈન ઉપર પણ એને ચડાવશે. એક સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આપણે કોશિશ કરીએ, ખાસ કરીને મારી જિંદગીની અંદરમાં જે મારી આદત છે બધાના નામ પાડવાની. પાડ્યો ને બાડ્યો ને કેવો. Donner des surnoms à quelqu'un, c'est du zulm. મને ભાન નથી યાર, મને એમ કે કોઈના ડોકા કાપવું ઈ zulm ના, અહીંયાથી ચાલુ થાય છે. ડગલે અને પગલે, chaque étape de ma vie, à chaque instant de ma vie, je dois faire attention de ne pas faire du mal à quelqu'un. En arrivant à la mosquée, si par hasard j'ai garé ma voiture dans un endroit où ça gêne les gens, c'est du zulm. Ah! C'est la vérité. હું તો 1 કલાક સુધી ને 2 કલાક સુધી આ માતમ ને ન્યાઝ ખાઈને ઓટકાર ખાઈને પછી વાંચાવ. 2 કલાકની અંદરમાં કેને તકલીફ પહોંચી છે, આ 2 કલાકનો હિસાબ કોણ દેશે? પછી આપણે કહીએ કે મારી જિંદગીમાં બરકત નથી. ક્યાંથી બરકત હોય? હું કોઈ ઉપર જુલમ કરું છું? ખુદાએ મને કીધું છે. એક સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ નહજુલ બલાગાની અંદરમાં એક ખૂબસૂરત વાત બયાન કરે છે, ફરમાવે છે, અગર ખુદાની કસમ, આ અલીના બોલ છે. અલ્લાહ અલી કહે છે, ખુદાની કસમ, મને 7 આસમાન અને જમીનનો ખજાનો તમે પ્રોપોઝે કરો. c'est pas n'importe quoi. અહીંયા 100, 200, 1000 યુરો સાથે હું આખી દુનિયા ઉથલાવી નાખું છું. અલી કહે છે, મને 7 આસમાન અને 7 જમીનના ખજાના કોઈ પ્રોપોઝ કરે કે અલી આ તારું, એક કન્ડિશન. ઓલી કીડી છે ને, કીડી, તમે આમ ઉપર ઊભા હોય ને, જમીનમાં નજર કરો ને, તમને કીડી દેખાય ના. તમને નીચું નમવું જોઈએ, લૂપ લેવું જોઈએ, ત્યારે કીડી દેખાય. અલી કહે છે, મને 7 આસમાન અને જમીનનો ટ્રેઝોર તમે દ્યો. અને મને કોઈ કહે કે ઓલી નાની કીડી જાય છે ને, એના મોઢામાં એક નાનકડો દાણો છે, અલી દાણો લઈ લે. અલી મરી જાશે પણ એ દાણો નહીં લે. આ મને શું થઈ ગયું છે કે કોઈનો હક અગર લેવાનું હોય તો હું એઝીતે નથી થતો. ખલીફા લોકોએ બીબી ફાતિમાનો બાગ ગસબ કરી લીધો, એના ઉપર રોવું તો મને આવે છે, પણ હું જે બધાના બાગને જરદે ખાઈ જાઉં છું, મને નથી દેખાતું.
તમે અઝાદારે હુસૈન છો મારા બુઝુર્ગો, હું તમારી પાસે માફી માંગુ છું, હું કોઈને ઘા નથી દેતો. તમને એમ ના થાય કે બસ આ શેખ બસ આ 10 રાત થયા બસ બોલબોલ જ કરે છે. હું બોલબોલ નથી કરતો. હું મારી જિંદગી તમારી સામે પેશ કરું છું કે હું આવો છું અને તમારી સામે મોટી મોટી વાત કરું છું. કાલે સવારના જ્યારે હુસૈનના સામે હું ઊભો રહીશ, મારી શું હાલત થશે, હું એ યાદીમાં છું અટાણે. અઝીઝાને મોહતરમ, આ કોઈનો હક? કેટલી આયતો, કેટલી હદીસો, પણ હું એ બધી તમારી સામે પેશ કરીને શું કરું? તમે તો મારા કરતા વધારે જાણો છો. કોઈનો હક અગર મારા ઉપર રહી જાય યા કોઈ ઉપર જુલમ મારાથી થઈ જાય, આ directement ou indirectement, આપણા સાતમા ઇમામ મૂસા અલ-કાઝિમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ એમના જમાનાની અંદરમાં એક માણસ હતો, એક સહાબી હતો. એનું નામ હતું સફવાન અલ-જમ્માલ. સફવાન જમ્માલ જે છે, આપણા સાતમા ઇમામના જમાનામાં એમનો સહાબી, પાક્કો સહાબિયા. એક દિવસ ઇમામ અલૈહિસ્સલામની ખિદમતમાં આવ્યો. આવીને ઇમામ એના સામું જોઈ છે, સુરીર કરે છે, રાજી થાય છે ને જોઈને, અને એક વસ્તુ કહે છે, સફવાન, કીધું તારા અખલાક, તારા અમલ, તારો કિરદાર એટલો સારો છે, એટલો મને ગમે છે. હવે માસૂમ ઇમામ તમને આમ બોલે, કેવું દિલ ખુશ થાય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મારો ઇમામ મારાથી રાજી છે, મારો ખુદા પણ રાજી હશે. ઇમામ એના વખાણ કરે છે. વખાણ કરતા કરતા ઇમામ એને કહે છે, પણ સફવાન, એક તારું કામ છે, એક તારો અમલ છે ને, હું એનાથી રાજી નથી. સફવાન, તું સારો, તું આવો, તારા અખલાક સારા, આમ છે, ભો છે, ભો છે, બધું તારા અમલ, પણ એક અમલ છે તારો સફવાન, હું જરાય રાજી નથી. મારા જેવો હોય તો હવે 99% તો સારું છે ને 1% આમ ગડબડ હોય તો ચાલ્યું જશે. ના ચાલે, ના ચાલે. આવા જે ઇમામના પાક્કા સહાબી હોય ને એના પાસે ના ચાલે. મારા પાસે તો ઓલું 99% ઝીરો હોય, નેગેટિવ હોય, 1% હોય, મને એમ થાય કે આ ચાલે. આવા જે સહાબી હોય ને એ લોકો પાસે 99% પોઝિટિવ છે, પણ ઇનસે સુસી ઓલું 1% શું હશે? ઇમામને કહે છે, મોલા મને જલ્દી બતાવો તો ખરા, એવો તો શું છે મારી જિંદગીની અંદરમાં કે જેનાથી તમે રાજી નથી? ઇમામ એને કહે છે, સફવાન, તારું કામ, એનું કામ હતું લોકેશન de chameau. અટાણે આપણે લોકેશન વધુ કરે છે. જો કોન્ટેક્સ્ટ કેમ છે? ઇમામ એને કહે છે કે તું લોકેશન de chameau કરે છે. કીધું હા મોલા, આ આપણું કામ છે. ઓકે. પછી કહે છે, તું એ કે તારા શામો એટલા હતા એના પાસે, સવારો હતો, તું કે તારા શામોને લોકેશનમાં દે છે હારૂન અર-રશીદને. કીધું હા બોલો. એ આવે અને કારણ કે દર વર્ષે હારૂન રશીદ છે તે ખલીફ, એના મિનિસ્ટર હોય ને, એના કોન્સેયર હોય ને, એના સગા હોય ને, એની કનીઝ હોય ને, એના ગુલામો હોય, આટલો બધો મોટો કારાવાન હોય, તો louer les chameaux avec Safwan pour aller où? Pour aller au Hajj.
હા મૌલા, ઈ તો મારા પાસે આવે, હા, વર્ષનો વેપાર થઈ જાય. ખબર જો, આખા વર્ષનો વેપાર, બરાબર છે સફવાન. પછી કે બધા કે લઈ જાય. પણ મૌલા, હું એના સાથે ના જાઉં. મને ખબર છે સારો માણસ નથી, મને ખબર છે જાલિમ છે, મને ખબર છે ગરીબોનો હક ખાય છે, મને ખબર છે જુલમ કરે છે ફેબલ ઉપર, બધું બોલ્યો. હું એના સાથે ના જાઉં. મારા અમુક ઓલા શોફેર, આપણે કે ને શોફેર, મારા ઓલા જે ઊંટને ચલાવવા વાળા હોય ને, એને બધે મોકલાવી દો. પછી વાંથી આવે, પાછા મને ઊંટ દઈ દે, અને આટલા બધા મળે. જોજો, ઇમામ એને કહે છે, સફવાન, જ્યારે હારૂન રશીદ જ્યારે જાય, પછી કોઈ પૈસા તો નથી ભર્યો છે, il va payer au retour. Quand il va rendre la clé, એ તમારું મન કે પેલા પૈસા ભરે. હા, સારું. તો ઈ જમાનામાં એમ નહોતો વેપાર, ઓલો આવે પછી પૈસા. તો કે જ્યાર સુધી આટલા દિવસ સુધી લગાતે, જો ઇમામ ક્યાં પુગાડે છે મગજને, અને હું ઠંડો થઈને બેઠો છું મારી જિંદગીમાં. ઇમામ કહે છે જ્યાં સુધી le jour où il quitte Bagdad, il va à la Mecque, il revient. 20 દિવસ, 1 મહિનો, 2 મહિના. pendant cette période તારા દિલમાં શું થાય? તો કે મૌલા, એમ થાય કે સહી સલામત પાછો આવી જાય તો આપણા પૈસા પાકા. બસ સફવાન, તું એક જાલિમની લાંબી જિંદગીની તમન્ના કરે છે, મને પસંદ નથી. C'est un oppresseur. Et pendant toute cette période-là, tu fais pas de doigt, hein? Tu espères juste qu'il revienne sain et sauf pour que mara paisa avi jaye. C'est cette action que j'aime pas en toi. Indirect zulmનો સાથ આપસ તું. સાથ નથી આપતો, ખાલી તમન્ના કરે છે. આક્ષો કાંઈ નથી કર્યો બિચારો, ઘરે બેઠો છે તો. પણ ખાલી એના દિલમાં વિચાર આવે કે ઓલો સહી સલામત પાછો આવે તો આપણા પૈસા પાકા થાય. સફવાન આ સાંભળે છે. જોજો, ઇમામના સહાબી સાચા કેવા છે. સફવાન બસ આ સાંભળ્યો, એને મેસેજ મળી ગયો, ત્યાંથી નીકળે છે અને તરત જ બધાય શામોની બજારમાં સોલતે. હારૂન રશીદ સાંભળી રહ્યો, હોલી તો બધી મોટર વેચી નાખ્યો છે. આવ્યો કોકોકાસો, સફવાન, હું સાંભળી રહ્યો તે બધુંય વેચી નાખ્યું છે. મુસબને જાફર તો તને નથી ચડાવ્યો ને? સફવાન કે છે, અય બાદશાહ, મુસબને જાફરને મૂકી દો ને ત્રાંકી, હું હવે થઈ ગયો છું ડોસો, ન મારાથી કોન્ટાબિલિટી સંભળાય છે, ન હવે આ બધાનો ઓંતરે ત્યાં સંભાળું છું, એટલે હવે જે છે મને માફ કરો. આવતા વર્ષે તમે બીજો લોકાશો કરવા વાળો ગોતી લેજો, મારા પાસે હવે કોઈ શામો નથી. આને કહેવાય ઇમામના સાચા અઝાદાર. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અઝીઝ અને મોહતરમ, જ્યારે મારી જિંદગીની અંદરમાં quelque part કોઈ પણ ખૂણાની અંદરમાં, મારા જેસ્ટની અંદરમાં, મારા પારોલની અંદરમાં જ્યારે જુલમ આવી જાય છે, તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મને કહે છે, જે માણસની જિંદગીમાં જુલમ આવી ગયો, chapitre 4 verset 168-169, Allah subhanahu wa ta'ala qui est ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala n'est nullement disposé à leur pardonner. જો તું જુલમ કર્યો તો ખુદા કહે છે પહેલી વસ્તુ મારી માફીને ભૂલી જાજે. જ્યાં સુધી જેના ઉપર તે જુલમ કર્યો છે તો એના પાસે માફી ના માંગ. પછી અલ્લાહ કહે છે અને લિયહદિયહુમ તરીકા, અને અલ્લાહ એ લોકોને ગીધે નહીં કરે, એ લોકોને હિદાયત નહીં કરે, સિવાય એ રસ્તામાં ધકેલી દેશે. આપણી બોલીમાં ગુજરાતીમાં કે ધકેલી દેશે. ક્યાં ધકેલી દેશે?
જે રસ્તો જહન્નમમાં પુગાડે. એટલે જ્યારે ખુદા કહે કે જો તારી જિંદગીમાં ના ઇન્સાફી હશે, જુલ્મ હશે, અન્યાય હશે કોઈ ઉપર, તો તું હિદાયતના રસ્તાને તું ભૂલી જાજે, હું તને સીધો જહન્નમના રસ્તામાં ધકેલી દઈશ અને કોઈ પણ તારા માટે હિદાયત નહીં હોય. અને આ વસ્તુ અલ્લાહ માટે સાવ સહેલી છે, પ્રેસિઝ કરે છે, c'est facile pour Allah. કારણ કે પોતે કુદરત ધરાવવા વાળું છે, પોતે મૈત્ર છે, મૈત્ર એબ્સોલ્યુ છે, એ જે કરશે એ જ થશે. કુરાન મજીદની અંદરમાં લગભગ 10 જગ્યાએ, એ 10 જગ્યાએ આયત પછી તમે ઘરે જઈને જોજો, 10 ઠેકાણે અલ્લાહ કહે છે, યા તો કહે છે વલ્લાહુ લા યહદીલ કૌમ અઝ-ઝાલિમીન, યા તો કહે છે ઇન્નલ્લાહ લા યહદીલ કૌમ અઝ-ઝાલિમીન. 10 fois Quran. Wallahu Allah la yahdil qawm az-zalimin. જે zalim કોમ છે ને, અલ્લાહ એ લોકોની હિદાયત નથી કરતો. Ou quelquefois il dit inna Allah, certes, c'est avec certitude qu'il dit, certes Allah ne guide pas les gens oppresseurs, les gens injustes. મને ગોતું જોશે, આમ ઠંડો થઈને બેઠો હોય, નહીં પસાર થાય વાત, નહીં કામ આવે. je dois chercher dans ma vie, એવું ન થાય કે મારા ડગલે અને પગલે કોઈ ઉપર જુલમ થતો હોય. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. અઝીઝ અને મોહતરમ, હમણાં આપણે હકની વાત કર્યા, કોઈનો હક લઈ લેવો એ પણ જુલમની વાત છે. એ પછી મારા ઘરાકના 1 સેન્ટીમ હોય, હે મારા ઘરાકના 1 સેન્ટીમ હોય, એ મને જ ખબર, અમુક જગ્યાએ ઓલી પિયસ મોનેને ના હોય તો એના બદલીમાં બોમ્બો દે. તમને મળી જ કોઈ દિવસ? ના મળી? તમે જોયું છે કોઈ દિવસ? હા, તમને જ દેતા ને બોમ્બો. મોનેના બદલીમાં બોમ્બો દે તો કોઈનો હક લીધો. Tu vois des petites choses comme ça. અને આપણે એમ લાગે ના, c'est naturel, tout le monde le fait. Donc si tout le monde le fait, toi aussi tu dois le faire. અઝીઝ અને મોહતરમ, આશુરની રાતના ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છે ને, બધાને જ્યારે ખૈમામાં ના ભેગા કર્યા હતા, પછી ભૂજી ઠારી નાખ્યા અને કીધું તમે હાઈલા જાઓ, મારી બૈયત લઈ લઉં છું, તમારો કાંઈ વાંક નથી, તમને personne ne va vous toucher, allez-y. કયામતમાં હું તમને ગારંટી આપું, તમે મારા સાથે જન્નત. થોડીક વાર પછી પાછી બત્તી બાળ્યા, personne n'a bougé, personne n'a bougé. હવે છેલ્લો ખુતબો ઇમામનો, રાતના શબે આશુરના ઇમામ અલૈહિસ્સલામ હવે કહે છે, તમે ના ગયા, તમને જઝા આપે મારા નાના, જન્નતની અંદરમાં આબે કૌસરથી તમને પાણી પીવરાવે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. પછી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે celui qui a une dette envers quelqu'un, qu'il se lève sur le champ et qu'il s'en va. કારણ કે જોજો ઇમામ શું કહે છે, કારણ કે અગર તમારા ઉપર કોઈનો હક છે અને તમે કાલે મારા સાથે શહીદ થયા ને, તો même en étant shahid avec Imam Hussein à Karbala demain, tu n'auras pas le paradis, et Hussein ne veut pas que les gens tués avec lui n'entrent pas au paradis. C'est grave. Imam Hussein કહે છે, નીકળો, જેના ઉપર કોઈનો હક રહી ગયો છે એ હાલ્યો જાય. J'ai pas besoin de lui parce que je pourrai pas le voir souffrir. Même s'il se sacrifie avec moi demain, il pourra pas m'accompagner au paradis.
કેવું હશે? મને કાંઈ અસર ના કરે, મને કાંઈ વિચાર ના આવે. C'est ça l'un des messages de Karbala. Et je dois y réfléchir. Et salawat pour Muhammad wa ali Muhammad. અઝીઝાન મોહતરમ, હું શા માટે ઘણી ફેરે માણસોને જેમ તેમ બોલી નાખું છું? હું શા માટે માણસોને નીચા દેખાડું છું? કારણ કે હું એમ સમજુ છું કે હું જોરાતો છું. હું એમ સમજુ છું કે હું પૈસા વાળો છું. હું એમ સમજુ છું કે મારા પાસે તાકાત છે. હું એમ સમજુ છું કે મારા પાસે બધી ઓળખાણ છે દુનિયાની. છે તારા પાસે તાકાત? સાંભળો, અલી અલૈહિ સલામ શું કહે છે? આપણા પહેલા ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ. રસૂલે ખુદા ઇમામ અલીને આ વાત કીધા હતા અને અલી અલૈહિ સલામ જે છે આપણા સુધી પુગાડ્યા. રસૂલ અલીને કહે છે, અલી, જો તને એમ થાતું હોય ને કે તું સૌથી જોરાતો છે, ખૈબરમાં તું ફતેહ કર્યો, ઓહદમાં ફતેહ કર્યો, બધી જંગમાં મારી સાથે ઇસ્લામની ફતેહ તું કરે છે, જો તને મગજમાં એમ આવ્યું કે તું સૌથી જોરાતો, તો એ અલી, તારો જોશ ખુદાની ઇબાદત અને ઇતાઅતમાં દેખાડ. તું જોરાતું છે? 51 રકાત નમાઝ પઢ ને, યાં તું સૌ પોચો થઈ જાવ. પગ દુખે છે ને, ક્રામ્પ થઈ છે ને, આમ થાય છે ને, તેમ થાય છે. પછી રસૂલ કહે છે, ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ આપણા સુધી પુગાડે છે, અગર તું te sens faible, ઘણી ફેરે હોય આજે એવું માથું ચડ્યું છે પછી તે નહીં જવાય. આજે એવું કમરમાં જરાક ખબર કંઈ ફો મૂવમાં થઈ ગયું છે. આપણે ફો મૂવમાં બહુ થતા હોય, મને જ ખબર, તમે મને બહુ થતા હોય. આજે ફો મૂવમાં થઈ ગયું છે, નહીં જવાય. જ્યારે તને ગુનાહ કરવાનું મન થાય છે, કોઈ દુખાવો નથી થતો તને? અલી શું કહે છે? અગર જો તને પોતાને ફેબલ સમજતો હોય ને, તો ફેબલ ગુનાહ કરવામાં થઈ જા, નબળો અલ્લાહની નાફરમાનીની અંદરમાં થઈ જા. આપણું ઊંધું હોય. શેખ ટૂંકા અમલ કરાવજો. કેમ? બેસાતું નથી હવે. ઓકે, પછી બીજી ત્રીજી ચીજમાં તમને જાવું હોય તો 3-4 કલાક આરામથી વટાઈ જાય. ત્યાં ન માથું ચડે, ન કમર દુખે, ન ફો મૂવમાં થાય. તમે જો છો આપણે કેવી રીતના આપણે ખુદા સાથે રમે છે. અને પછી આપણને એમ થાય કે ના, જન્નત તો આપણી છે. કોણે કીધું? Ce sont des choses à réfléchir, sur lesquelles on doit réfléchir. અલીની વાત મૂકી દો, એની વાત ક્યાં આપણે કરે. હું આજે તમને એક માણસનું નામ દઉં. ઈરાનની અંદરમાં એક આલ્ટેરોફિલ, il s'appelle Hossein Reza Zadeh, médaille d'or olympique 2002, champion du monde d'haltérophilie 2000 થી લઈને 2006 સુધી champion du monde. Vous savez, il pouvait soulever 263 kilos d'un seul coup. Ouais. Toi, tu peux soulever combien de kilos d'eau? 10 kilos? Moi, je peux pas plus de 20 kilos. Ma valise 22 kilos, t'es impossible. Je vous assure. Hein? Hossein Reza Zadeh, qui arrive à soulever 263 kilos, champion du monde. Il a été interviewé. Interview Kaira, qui dit, Baï, d'après toi, jusqu'à combien de kilos on peut dire que c'est l'homme le plus fort du monde? Regardez-moi sa réponse. Subhanallah. Subhanallah. Ça rejoint ce que Imam Ali nous vient de dire là tout à l'heure. માણસો એમ સમજે છે કે જે સૌથી વધારે વજન ઉપાડી શકે એ સૌથી જોરાતો. Hossein Reza Zadeh કહે છે, pour moi l'homme le plus fort c'est celui qui arrive à quitter son lit au moment de la prière de Fajr. Nare takbir.
Allahu Akbar. आगे रिसालत Ya Rasulullah. आगे हैदरी Ya Ali. आवाज बुलंद सलवात Allahumma salli ala Rapidement, Imam Ali alayhi salam ne બીજી બે હદીસ જલ્દી આપણે જોઈ લઈએ. Imam Ali alayhi salam ફરમાવે છે, le plus courageux est celui qui domine ses passions et ses désirs illicites. તારી તાકાત દેખાડવી છે ને? Le plus fort des hommes est celui qui est fort contre son propre ego. સૌથી જોરાતો અઝીઝ અને મોહતરમ, આપણને એમ કે સૌથી જોરાતો માણસ એ કે જે બીજાને ઉપાડીને જમીન ઉપર પછાડી નાખે. અલી અલૈહિસ્સલામ કહે ના 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 ના, સૌથી જોરાતો માણસ એ છે જે પોતાના નફ્સને પછાડી નાખે. C'est un travail qu'il faut faire sur soi. આપણા નફ્સને, આપણા એગોને, મને કોઈ કઈ જરાક બોલે, બરાબર je m'emporte, મને આમ બોલી ગયો, શું લેખે છે એના મનમાં, હું દેખાડી દઉં. આપણે દેખાડવાનું બહુ શોખ હોય, પણ આ ખુદા કયામતમાં જ્યારે આપણી બધી ફિલ્મ દેખાડશે ને, ત્યારે આપણી હાલત થશે અઝીઝાને મોહતરમ. છેલ્લો નુકતો, આજે જે શખ્સનું માતમ કરવા આવ્યા છો ને, કોઈ એવું ના હોય, મને નથી લાગતું આપણા ખોજા શિયા ઇસ્ના શરી જમાતની અંદરમાં બીમારીમાં ધગધગતો હોય ને, તો એ 8મી મુહર્રમના થોડીક વાર આવશે સલામી ભરવા અલમનું. બરાબર છે કે નહીં? આસ્તે આસ્તે મસાઈબ તરફ આવું છું. મને આજે 10 મિનિટ જરાક વધારે તમે દો, હું તમારા પાસે માંગુ છું આપણે રિફ્લેક્શન કરીએ કે આ અબ્બાસ કોણ છે. આપણે જ્યારે તે વારિસાની અંદરમાં છઠ્ઠા ઇમામ આપણને શીખાડે છે. હઝરત અબ્બાસની જ્યારે પડો છો ને, અસ્સલામુ અલૈકા યબ્ન અમીર અલ-મુમિનીન, અસ્સલામુ અલૈકા અય્યુહલ અબ્દુસ સાલિહ المطيع لله ولرسوله. હા, ઇમામ સાદિક અલૈહિસ સલામ, આ હઝરત અબ્બાસ કોણ હતા? સાંભળો છો ને તમે? એમના કીધા, ઓ paix sur toi le beau gosse, કમરી બની હાશિમ હતા. paix sur toi le plus musclé, le plus courageux. એમ હોવું જોઈએ ને? છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે, સલામ થાય એના ઉપર કે જે અલ્લાહનો સૌથી નેક આદોરાતર અને નેક બંદો હતો, ઇબાદત કરવા વાળો હતો. જો અબ્બાસની ક્વોલિફિકેશન શું છે? અલ-મુતીઉ લિલ્લાહ, celui qui obéissait 24/24 à Allah et son prophète. Excusez-moi, આપણે હઝરત અબ્બાસને ફક્ત રોટલી અને કબાબમાં લિમિટે કરી નાખ્યા, થાલમાં લિમિટે કરી નાખ્યા. અબ્બાસ બાબુલ હવાય છે, અબ્બાસ તમન્નાને પૂરી કરવા વાળા છે, અબ્બાસ બાબુલ મુરાદ છે, એમાં કોઈ શક નથી. એક થાલ નહીં 10 થાલ કરો, પણ ઝહીર 40 વર્ષ સુધી તું અબ્બાસ પાસે માંગ્યો, તે અબ્બાસને શું દીધું? Qu'est-ce que tu as donné à Abbas? Toi qui as toujours demandé à Abbas, Abbas મને આમ કરી દે, અબ્બાસ હું બીમાર છું મને સાજો કરી દે, અબ્બાસ મારી એક્ઝામ છે મારી મદદ કરી દે, અબ્બાસ મને આમ કરી દે, અબ્બાસ કોઈ દિવસ અબ્બાસ તને ખાલી હાથ નથી ફરાવ્યો. N'ai-je pas ce devoir de faire une promesse ce soir à Abbas? Abbas, j'ai envie de te donner un cadeau ce soir. J'ai envie de te faire une promesse, Abbas. Toi qui étais un obéissant fervent
d'Allah et de son prophète, j'essaierai à partir de ce soir, à partir de demain, de te copier, d'être comme moi, de te prendre comme modèle. Et moi aussi, je vais être obéissant à Allah et son prophète. لبيك يا عباس. لبيك يا عباس. एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. اللهم صل على محمد وآل محمد. Quelle obéissance! સાતમી મોહર્રમનો આજે દિવસ વટાણો ને, સાતમી મોહર્રમમાં ચોથી કે પાંચમી મોહર્રમના કાગળ આવ્યો ઇબ્ને ઝિયાદને ઉમરે સાત પાસે કે ઇમામ હુસૈનને આંખસે અલ અફરાત બંધ કરી નાખ. વિચાર કરતો તો આમ ને તેમ સાતમી મોહર્રમના ઓર્ડર દીધો કે ઇમામ હુસૈનને કહી દો કે એના ખૈમા જે અફરાતના બાજુમાં છે ને દૂર કરી નાખે. Il n'aura plus l'accès à l'eau. જ્યારે આ બનાવ બને છે, મકાતિલની કિતાબોની અંદરમાં મળે છે, હઝરત અબુલ ફضل અબ્બાસ જ્યારે જોઈ છે, ઘોડા આવે છે, કાવાલીએ આવે છે, કીધું શું છે? તાંત કાઢો. શું તાંત કાઢો? હા, આ તાંત એક તાંત અબ્બાસ નાખ્યો છે. જનાબે અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ લીન્ય ત્રાસે કરે છે અને કહે છે તમારામાં જેનામાં હિંમત હોય ને આ લીન્ય પસાર કરીને આ તાંતને અડો તો ખરા. આખી ફોજ ઊભી. કેની હિંમત હોય? આ સિચ્યુએશન જોયા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એક રિવાયતમાં છે ઇમામ હુસૈન જનાબે ઝૈનબ પાસે ગયા. બીજી રિવાયતમાં ઇમામ હુસૈન ફક્ત એટલું કીધા, Abbas accepte ce qu'il demande. હું હમણાં તમારી પાસે આવું મોહમ્મદભાઈ, હું નહીં કરું. આપણે 30 સેકન્ડ હું તમને કહું ઓકે હું કરીશ. જીગર ખપે à la rigueur, ઓકે બસ એને કહી દે કે હું કરીશ. ડિફરન્સ થઈ ગયું. હમણાં 30 સેકન્ડ મોરું હું છાતી ખોલીને કહું હું નહીં કરું. 30 secondes પછી on voit les historiens ont vu Abbas alayhi salam démonter de ses propres mains les tentes. Le plus courageux, le plus fort est celui qui arrive à rabaisser son ego. હું મારું એગો અબ્બાસ માટે ના મૂકી શકું. કરબલા હઝરત અબ્બાસ વગર અધૂરી છે. હજારો મને હું જ્યારથી આ બેઠો હતો ને મને સમજ નહોતી પડતી કે હઝરત અબ્બાસના મસાયબ તમારા સામે કેમ પડો, ક્યાંથી શરૂ કરું અને ક્યાં પૂરું કરું. બસ અસાધારો તમે આ અબ્બાસ એવું નામ છે કે નામ સાંભળીને આપણા આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. અસાધારો એ વાહિદના જુમલા છે. હઝરત અબુલ ફضل અબ્બાસ એવી વફાદારી કે તારીખની અંદરમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની સાથે કોઈ પણ આવી વફાદારી નથી દેખાયો જેવી અબ્બાસ દેખાઈ રહ્યા છે. ઝદારો કરબલાનું મેદાન હતો. આશુરનો દિવસ આવ્યો અને દરેક શહીદ જે છે પોતાની જાનને કુરબાન કરી રહ્યા છે. ડગલે અને પગલે એક એક મોમાની અંદરમાં અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ ઇમામ હુસૈનને સહારો દેવા માટે બાજુમાં જ ઊભા છે. કાસિમનો લાશો લેવા ગયા, અબ્બાસ સાથે હતા. અને મોહમ્મદ ગયા, અબ્બાસ સાથે હતા. અજાદારો હરેક મરહલાની અંદરમાં હઝરત અબુલ ફضل અબ્બાસ સાથે છે. અજાદારો એક વખત એવો આવ્યો જ્યારે બધા શહીદ થઈ ગયા. હઝરત અબ્બાસ આગળ આવ્યો, આવીને ઇમામે હુસૈન સામે ઊભા રહી ગયા ને સર ઝુકાવી દીધું, કઈ બોલતા નથી. ઇમામે હુસૈન અબ્બાસના ચહેરા સામું જોઈ છે. અબ્બાસ
કંઈ કહેવા માટે આવ્યા છો? કીધું આકા હવે મને પણ મેદાનમાં જવાની રજા દ્યો ને. અઝાદારો બસ ઇમામે હુસૈન આ સાંભળ્યું. એક મરતબા કહે છે, અબ્બાસ હું તને કેવી રીતના રજા દઉં? તું તો મારા લશ્કરનો અલમદાર છે, તું તો મારો પોત એતોંદાર છે. અબ્બાસ તને કેવી રીતના રજા દઉં? અઝાદારો રિવાયતના જુમલા છે. અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ જમણી બાજુ જોઈ છે, ડાબી બાજુ જોઈ છે, હાથ જોડીને કહે છે, મૌલા જે લશ્કરનો હું અલમદાર છું એ લશ્કર હવે ક્યાં બાકી છે? અઝાદારો ઇમામ જવાબ દે તો શું દે? કહે છે, અબ્બાસ ખૈમાની અંદરમાં બીબીઓથી પેલા રૂખસતી લઈ આવો. એક મરતબા જનાબે અબ્બાસ ખૈમા ઝૈનબના બાજુમાં આવે છે. આવીને કહે છે, શહેઝાદી અબ્બાસના છેલ્લા સલામ કબૂલ કરો. અઝાદારો બીબી ઝૈનબ આ સાંભળે છે, તરત જ ખૈમાના પડદાની બાજુમાં આવે છે. આવીને કહે છે, અબ્બાસ છેલ્લા સલામ, તું ક્યાં જઈ રહ્યો છે? કહે છે, બીબી આકા પાસે રજા માંગી અને મેદાનમાં જઈ રહ્યો છું. અઝાદારો એક મરતબા જનાબે ઝૈનબને અલ્લાહ માલુમ શું વિચાર આવ્યો હશે, અબ્બાસના ચહેરા સામું જોઈ છે અને જોઈને કહે છે, અબ્બાસ તને ખબર છે અબ્બાસ, આજે વર્ષોથી કૂફાની અંદરમાં જ્યારે મારા બાબા અલી શહીદ થઈ ગયા ત્યારે બાબા મને બાજુમાં બોલાવ્યા હતા અને બોલાવીને કીધા હતા, ઝૈનબ તારા હાથને આગળ કરતો. જ્યારે હું મારા નાના હાથને આગળ કરી ત્યારે બાબા મારા હાથોમાં બોસા દેતા હતા. હું અજબ થઈ ગઈ, બાબાને સવાલ કરી, બાબા કોઈ દિવસ તમે આવી રીતના નથી કર્યા? તો બાબા અલી કીધા, ઝૈનબ એક દિવસ આવશે, આ હાથમાં દોરી બાંધવામાં આવશે. ભાઈ અબ્બાસ, હું ત્યારથી બાબાની આ વાત ઉપર વિચાર કરતી હતી, જેના પાસે અબ્બાસ જેવો ભાઈ હોય, અબ્બાસ તારા જેવો ભાઈ હોય, કેની મજાલ કે ઝૈનબના હાથ બાંધે. પણ અબ્બાસ આજે તું રજા માંગીને જઈ રહ્યો છે, ઝૈનબને યકીન થઈ ગયું, ચાદર પણ ઉતરશે, હાથ પણ બાંધવામાં આવશે. અઝાદારો એક મરતબા જનાબે અબ્બાસ ખૈમાના પડદાની બાજુમાં ઊભા છે, જોઈ છે નાના બચ્ચાઓ ખાલી કૂઝા લઈને ઊભા છે. એક મરતબા જનાબે અબ્બાસ સકીનાને બોલાવે છે, બેટા સકીના ચાલ મારી સાથે. અબ્બાસ જે છે જનાબે સકીનાને ખોરામાં ઉપાડે છે અને ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ખિદમતમાં લઈ આવે છે. કહે છે, સકીના તું તરસી થઈ છે ને, સકીના તું પ્યાસી છે ને, તારા બાબાને ફક્ત એટલું કે બાબા ચચા અબ્બાસને ઇજાઝત આપો, મારા માટે થોડું પાણી લઈ આવે. અઝાદારો સકીનાને અને અબ્બાસને આવતા જોઈ છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આ મંઝરને જોઈ રહ્યા છે. જ્યારે સકીના બાજુમાં આવે છે અબ્બાસની સાથે, હાથમાં મશ્ક છે. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન વાટ નથી જોતા કે અબ્બાસ કંઈ બોલે કે સકીના કંઈ બોલે, ફક્ત ઇમામ એટલું કહે છે, સકીના જ્યારે શામે ગરીબામાં શિમરના તમાચા લાગશે ત્યારે ચચા અબ્બાસ બહુ યાદ આવશે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અબ્બાસને ખુદા હાફિઝ કરે છે. ભાઈ અબ્બાસ ખુદા હાફિઝ એક નેઝો આપે છે અબ્બાસના હાથમાં. અલમ લઈ જનાબે અબુલ ફાદિલ અબ્બાસ જનાબે સકીનાનું મશ્ક લઈ અને ઘોડા ઉપર સવાર થાય છે. ફોજે અશ્કિયાના દરમિયાન જાય છે, મક્તલ તરફ રવાના થાય છે. જનાબે અબ્બાસને આવતા જોઈ ફોજે અશ્કિયા ધુરજવા લાગે છે. અઝાદારો રાવી બયાન કરે છે, જેમ અબ્બાસ મક્તલ તરફ આગળ વધતા હતા, ફોજે અશ્કિયાના બે ભાગ બની ગયા અને દૂર ચાલ્યા ગયા અને અબ્બાસને રસ્તો આપતા ગયા. અબુલ ફાદિલ અબ્બાસ નહેરે ફુરાત સુધી પહોંચે છે અને અહીંયા ખૈમાની અંદરમાં ઇમામે મુહમ્મદ બાકિર અલૈહિસ્સલામ જે છે રિવાયત કરે છે કે જ્યારે અમારા ચચા અબ્બાસ નહેરે ફુરાતમાં પાણી લેવા ગયા ત્યારે મારી ફૂઈ સકીના અમે બધાય બચ્ચાઓ બેઠા હતા અને અમને કહેતી હતી, અમને દિલાસો દેતી હતી, એ પ્યારા બચ્ચાઓ તમે ગભરાઓ નહીં, મારા ચચા અબ્બાસ ગયા છે, થોડીક વારમાં પાણી આવી જશે, થોડુંક સબર કરો, મારા ચચા અબ્બાસ પાણી લઈને
ઇમામે બાકર કહે છે મારી ફૂઈ સકીના અમને વાટ જોડાવી, અમે જમીન ઉપર બેઠા હતા, દરેક બચ્ચાના હાથમાં એક સૂખો મસ્કીઝો હતો અને મારી ફૂઈ સકીના ખૈમાના પડદાને પકડીને અલમે અબ્બાસને જોઈ રહી હતી. અઝાદારો, જનાબે અબ્બાસ મશ્કે સકીનામાં પાણી ભરે છે. જ્યારે મશ્કે સકીનામાં પાણી ભરાઈ ગયું, હઝરતે અબ્બાસ ફરીથી નહેરે ફુરાતમાંથી નીકળે છે, જેથી કરીને પ્યાસા બચ્ચાઓ સુધી આ પાણી પહોંચી જાય. બસ અઝાદારો, જેવો અબુલ ફઝલ અબ્બાસ જ્યારે પાણીમાંથી, દરિયામાંથી અને ફુરાતના કિનારે જ્યારે પહોંચે છે, ઝાલિમની આવાજ આવી, એ લોકો શા માટે તમે અબુલ ફઝલને ઉપર હુમલો નથી કરતા? એ લોકો ખબરદાર, આ પાણી ખયામે હુસૈન સુધી ન પહોંચવું જોઈએ. બસ અઝાદારો, જ્યારે હુકમ મળ્યો, જે ફૌજ રસ્તો ખોલી નાખી હતી એ ફૌજ પાછી ભેગી થઈ ગઈ અને અબ્બાસ ઉપર જે છે હમલાઓ શરૂ કરવામાં આવ્યા. મૌલા અબ્બાસ એક એક હમલાને, એક એક આતંકને જે છે પોતે દૂર કરવાની કોશિશ કરે છે, પોતાની દિફા કરવાની કોશિશ કરે છે. અઝાદારો, એક મરતબા અબ્બાસ પાસે એક નેઝો છે, અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ પાસે એક અલમ છે, આગળ વધી રહ્યા છે, નેઝાથી તીરોને દૂર કરે છે, તલવારના હમલાને રોકવાની કોશિશ કરે છે. અઝાદારો, એક રિવાયતના મુતાબિક એક ઝાલિમ જે છે હઝરતે અબ્બાસના પાછળ એમને સ્વીવ્ર કરી રહ્યો છે. અબ્બાસ પોતાની ડિફેન્સ કરી રહ્યા છે. એક મરતબા ઝાલિમ પોતાની તલવારને ઉપાડે છે, અરે હઝરતે અબ્બાસના જમણા હાથ ઉપર વાર કરે છે. અબુલ ફઝલ અબ્બાસનો એક હાથ જમીન ઉપર પડી જાય છે, અબ્બાસનો જમણો હાથ કપાઈ જાય છે. અઝાદારો, પણ અબ્બાસને કોઈ ગમ નથી, હઝરતે અબ્બાસને કોઈ દુખાવો નથી, કોઈ ગમ નથી, કોઈ દુઃખ નથી. મકસદ છે પાણી સકીના સુધી પહોંચી જાય, પાણી સકીના સુધી પહોંચી જાય. અઝાદારો, એક મરતબા હઝરતે અબ્બાસ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ પોતાના ઘોડાને મોડે છે, બીજો ઝાલિમ આગળ વધે છે. અઝાદારો, એ બીજો ઝાલિમ હઝરતે અબ્બાસના બીજા હાથ ઉપર વાર કરે છે. હઝરતે અબ્બાસનો ડાબો હાથ પણ કપાઈને જમીન ઉપર પડી જાય. જ્યારે હઝરતે અબ્બાસના હાથ કપાઈ ગયા, રાવી બયાન કરે છે, મશ્કે સકીના અબ્બાસ પોતાના દાંતમાં પકડે છે. અઝાદારો, તમે એ ઇમેજિન કરો કે અબુલ ફઝલ અબ્બાસની હાલત શું હશે. હાથ કપાઈ ગયા છે, લોહી નીકળી રહ્યું છે, અબ્બાસ પોતાના મોઢામાં મશ્કે સકીનાને પકડ્યા છે. એક મરતબા હવે અબ્બાસ પોતાના ઘોડાને ઈશારો કરે છે, અહીં મારા ઘોડા. હવે અબ્બાસ પાસે પોતાનો બચાવ કરવા માટે હાથ નથી. અસ્બે બાવફા, અહીં મારા ઘોડા, મને જલ્દીથી ખૈમા સુધી લઈ જા, મને ખૈમા તરફ લઈ જા, મારી સકીના પાણીનો ઇંતજાર કરી રહી છે. અઝાદારો, ઘોડો આગળ વધે છે, ફૌજે અશિયાના વચમાંથી પસાર થાય છે. અઝાદારો, દૂરથી જેટલા તીર અંદાજ હતા, તીર ચલાવવા વાળા હતા, દૂરથી તીર ચલાવી રહ્યા છે. એક ઝાલિમ જ્યારે તીર ચલાવે છે, અઝાદારો, મુખ્તારે જ્યારે હુરમલાને સવાલ કર્યો હતો, અહીં મુખ્તાર તે કરબલામાં કેટલા તીર ચલાવ્યા હતા, ત્યારે મુખ્તારે 3 જગ્યા ઉપર તીરનું નામ લીધું હતું. એક તીર હુરમલા કહે છે કે મેં ત્યારે ચલાવ્યું જ્યારે અબ્બાસ મશ્કને લઈ અને ખૈમા તરફ આવી રહ્યા હતા. અરે ઈ મશ્કમાં તીર મારવા વાળો હું હતો, પણ અઝાદારો, એક તીર ન હતો. રાવી બયાન કરે છે, જ્યારે બધા તીર જ્યારે અબ્બાસ ઉપર આવવા લાગ્યા, એક તીર હઝરતે અબ્બાસની આંખમાં લાગી જાય છે. અઝાદારો, એક તીર હઝરતે અબ્બાસની આંખમાં લાગે છે, પણ અબ્બાસને કોઈ ગમ નથી, અબ્બાસ ઘોડાને રોકતા નથી. અઝાદારો, બીજો તીર આવે છે, અરે મશ્કે સકીનાની અંદરમાં લાગે છે, મશ્કે સકીના ફાટી જાય છે. અરે પાણી જમીન ઉપર ઢોળાઈ ગયો, પાણી નથી ઢોળાણું, અબ્બાસની આશા તૂટી ગઈ.
અઝાદારો, હઝરતે અબ્બાસની આશા તૂટી ગઈ. એક મર્તબા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ અને પોતાનો ઘોડો ઊભા રહી જાય છે. અઝાદારો ઊભા રહી જાય છે અને જેટલા ઝાલિમો હતા અબ્બાસની સામે તવાફ કરવાનું શરૂ કરે છે. ફક્ત તવાફ નથી કરતા, જ્યારે જોયું કે હુસૈનનો આ બહાદુર શેર ન હથિયાર છે ન હાથ છે, જે બુગ્ઝ હતો અલીનો, અઝાદારો જે ડર હતો અબ્બાસનો, આટલા દિવસ સુધી, આ 10 દિવસ સુધી ફૌજી અશ્કિયાને એક જ વ્યાધિ હતી, અરે જ્યાં સુધી અબ્બાસ છે આપણે હુસૈનને કેવી રીતના અડી શકે, આપણે હુસૈનને કેમ નુકસાન પહોંચાડી શકે. અઝાદારો બધા દુશ્મનો બાજુમાં આવતા ગયા. અરે અબ્બાસને જોયા, હાથ નથી, અબ્બાસ હુમલો નહીં કરી શકે. જે પણ આવતો ગયો અબ્બાસને તલવારનો ઘા મારતો ગયો. અઝાદારો, મને નથી ખબર કે એ સમયે હઝરત અબ્બાસના શરીર ઉપર કેટલા જખમ થયા હશે. જે પણ આવતો ગયો કોઈ નેઝા મારતો ગયો, જે આવતો ગયો અબ્બાસને બાજુમાં આવી અને જે છે તલવાર મારતો ગયો. અઝાદારો, એક એવો સમય આવ્યો કે અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામનો ઘોડો જે ડગતો હતો, હઝરત અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર આવ્યા. અઝાદારો, શહેઝાદી ફાતિમા ઝહરા એક ઝાકિરના સપનામાં આવીને કહે છે, ઝાકિર, તું મારા અબ્બાસના એક મસાએ પડતા બધા રોજ ભૂલી જાય છે. કહે છે, શહેઝાદી, તમારા અબ્બાસના કોઈ પણ મસાએ ભૂલતો નથી. કહે છે, એ ઝાકિર, જ્યારે પણ કોઈ શહીદ ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર આવ્યો, પોતાના હાથના સહારે ટેકોને સહારો લીધો, પડાય મારો મઝલૂમ અબ્બાસ જ્યારે જખ્મોથી ચૂર જમીને કરબલા ઉપર આવ્યો. હઝરત અબ્બાસ પાસે હાથ નહોતા. રિવાયત લખે છે હઝરત અબ્બાસનું પેલા મોઢું જમીન ઉપર પડે છે. અઝાદારો, હઝરત અબ્બાસનું મોઢું પેલા જમીન ઉપર પડે છે. અબ્બાસ કરબલાની જમીન ઉપર, આજ છે જમીન કરબલા ઉપર પડી ગયા છે. પણ અઝાદારો, અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામમાં તાકાત છે, અબ્બાસમાં જોશ છે. એક મર્તબા હઝરત અબ્બાસ ઊભા થવાની કોશિશ કરે છે. અઝાદારો, સાંભળી શકશો, એક શખ્સ આવે છે છઠ્ઠા ઇમામ પાસે, આવીને કહે છે, મૌલા, મૌલા, તમારા ચાચા અબ્બાસ તો ઊંચા હતા, બહાદુર હતા, હઝરતે અબ્બાસની શહાદત કેવી રીતના થઈ? અઝાદારો, મને નથી ખબર આ જુમલો હું પढ़ी શકીશ કે નહીં પढ़ी શકું. એક મર્તબા ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ રોતા રોતા, આંખમાં આંસુ છે, અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની મુસીબત બયાન કરે છે. કહે છે, એ શખ્સ, તે સાંભળ્યું છે ને, મારા ચાચા અબ્બાસના આંખમાં તીર લાગ્યું હતું. કીધું, હા મૌલા, તમારા ચાચા અબ્બાસના આંખમાં તીર હતું, હાથ પણ કપાઈ ગયા હતા, બાજુ નહોતા, જખ્મોથી ચૂર ચૂર હતા. કીધું, હવે સાંભળ, એ મારા સહાબી, સાંભળ, મારા ચાચા અબ્બાસ પોતાની મહેનત કરી અને જમીનમાંથી ઊભા થયા અને આંખમાં જે તીર લાગ્યું હતું ને, હઝરત અબ્બાસને બહુ તકલીફ થતી હતી. અઝાદારો, અબ્બાસને દુખાવો મહેસૂસ થતો હતો. એક મર્તબા હઝરત અબ્બાસને કોશિશ કરવી હતી કે આ તીરને કેવી રીતના આંખમાંથી કાઢવામાં આવે. અજરકુમેલ અલ્લાહ અઝાદારો, હઝરત અબ્બાસ જમણી બાજુ જોઈ છે, ડાબી બાજુ જોઈ છે, કોઈ મદદગાર દેખાતું નથી કે આ તીર કાઢવામાં મદદ કરે. રાવી બયાન કરે છે, છઠ્ઠા ઇમામ માસૂમ જબાનથી બયાન કરે છે, એક મર્તબા હઝરત અબ્બાસ પોતાના માથાને નમાવે છે, પોતાના માથાને નમાવે છે, જેથી આંખમાં લાગેલા તીરને ઝેનુના હસ્તકે દાબી અને એ તીરને કાઢવામાં આવે. અઝાદારો, બસ તમે અબ્બાસની મુસીબત અને મંજરને યાદ કરો અને વિચાર કરો અને ઇમાજીને કરો, મૌલા અબ્બાસની શું હાલત હશે. બસ અઝાદારો, છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે, જ્યારે મારા ચાચા અબ્બાસ પોતાના સરને ઝુકાવ્યા કે જેથી કરીને પોતાના આંખમાં લાગેલા તીરને કાઢે, એક ઝાલિમ નજદીક આવ્યો, હાથમાં ગુર્ઝ હતું.
અઝાદારો ગુર્ઝ સમજો છો એક એવો ભૂલ હોય, એક ભૂલ તો ફેર હોય જેમાં કાંટા લાગેલા હોય. અઝાદારો ઝાલિમ નજદીક આવ્યો, અબ્બાસના બાજુમાં આવી એ ગુર્ઝને ફરાવવાનું શરૂ કરે છે. અબ્બાસ માથાને ઝુકાવેલા છે. અરે પૂરી તાકાતની સાથે અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના માથા ઉપર ગુર્ઝ મારે છે. બસ અબ્બાસનું માથું ફાટે છે, જમીન ઉપર પડે છે. આકા હુસૈન ગુલામના છેલ્લા સલામ કબૂલ કર. અઝાદારો ખૈમાની અંદરમાં ઇમામે હુસૈન છે, એક મર્તબા ઊભા થાય છે. અરે જમીન ઉપર પડી ગયા. આવાજ નીકળી, અબ્બા તારા મરવાથી હુસૈનની કમર ઝૂકી ગઈ છે. અઝાદારો એક મર્તબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ દોડતા દોડતા મક્તલે કરબલામાં પહોંચે છે. રિવાયત લખે છે એક મર્તબા એક જગ્યાએ પહોંચ્યા. હઝરતે અબ્બાસનો એક હાથ દેખાડો. હુસૈન હાથ અબ્બાસના લઈ છાતીથી લગાવે છે. અબ્બાસ તું ક્યાં છે? અઝાદારો મહા મહેનતથી ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અબુલ ફઝલ અબ્બાસની બાજુમાં પહોંચે છે. શું જોવે છે અઝાદારો? કોઈ ભાઈને આવી હાલત પોતાના ભાઈની ન દેખાડે ખુદા. અઝાદારો જખ્મોથી ચૂર અબ્બાસ. અઝાદારો એક મર્તબા રિવાયતના જુમલા છે, જ્યારે ઇમામ હુસૈન નજદીક આવ્યા, અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ ઊભા થવાની કોશિશ કરે છે. આકા તમારી ઇજ્જત માટે, તમારા એહતરામ માટે પણ મારા શરીરમાં હવે તાકાત નથી. ઇમામ હુસૈન જમીન ઉપર બેસે છે. અબ્બાસનું માથું પોતાના ખોરા ઉપર રાખે છે. અઝાદારો ન જાણે ઇમામ હુસૈન માટે આ કેવી કયામતની ઘડી હશે. એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની સાથે હઝરતે અબ્બાસ પોતાની વસિયતો શરૂ કરે છે. અઝાદારો વસિયત કરતા કરતા હઝરતે અબ્બાસ કહે છે, આકા એક માંગણી છે તમારા પાસે. કહે છે, એ ભાઈ અબ્બાસ શું માંગણી છે? અગર હુસૈન થી બની શકશે, હુસૈન તારા પાસે તારાથી જે છે તારી માંગણીને કબૂલ કરશે. અઝાદારો એક મર્તબા હઝરતે અબ્બાસ કહે છે, આકા હું નાનપણથી મારી માં ઉમ્મુલ બનીન પાસે સાંભળ્યો છું કે જ્યારે દુનિયામાં આવ્યો તો પહેલા તમારી ઝિયારત કર્યો છું, તમારા ખોરામાં આંખ ખોલ્યો છું. આકા હું ચાહું છું કે આ દુનિયાથી જાતા જાતા છેલ્લે તમારી ઝિયારત કરી. પણ આકા હું શું કરું? મારી એક આંખમાં તીરનો જખમ છે. આકા બીજી આંખમાં માથાનું લોહી ભરાઈ ગયું છે. આકા મારા પાસે હાથ નથી કે લોહીને સાફ કરું. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાનો રૂમાલ કાઢે છે. આંખમાં આંસુ છે. અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની આંખમાં જે લોહી છે એને સાફ કરે છે. અઝાદારો જ્યારે લોહી સાફ થઈ ગયું, અબ્બાસ એક આંખ ખોલે છે. હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત કરે છે. એક મર્તબા ઇમામ હુસૈન કહે છે, ભાઈ અબ્બાસ મારી પણ એક તમન્ના છે, મારી પણ એક આરઝુ છે, પૂરી કરી દઈશ ને ભાઈ અબ્બાસ? કહે છે, મૌલા મારા પાસે હવે તાકાત નથી, હું તમારી મદદ પણ નથી કરી શકતો. મૌલા તમારી ઇજ્જત માટે બેઠો નથી થઈ શકતો. તમારી શું ખ્વાહિશ છે? એક મર્તબા હુસૈન કહે છે, ભાઈ અબ્બાસ તું જ્યારથી દુનિયામાં આવ્યો છે ત્યારથી મને આકાને મૌલા કરીને બોલાવે છે. આકાને મૌલા કરીને બોલાવે છે. અબ્બાસ હુસૈનની તમન્ના છે કે આજે છેલ્લી ફેરે હુસૈનને તું ભાઈ કરીને બોલાવી. અઝાદારો રિવાયતના જુમલા છે. અબ્બાસની જબાન ત્રોંબલે થવાનું શરૂ કરે છે. જબાન લડખડાય છે. અબ્બાસના મોઢામાંથી અવાજ નીકળે છે, અરે ભાઈના શબ્દો કેતા અબ્બાસ દુનિયાથી ચાલ્યા
હાયલા ગયા. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હઝરતે અબ્બાસનો અલમ લીધા, ઘોડા ઉપર સવાર થયા અને આ અલમને ખૈમા સુધી લઈ જવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. સકીના અરે ખૈમાના પડદાને પકડીને ઇંતજાર કરી રહી છે. મારા ચચા અબ્બાસ આવી ગયા, મારા ચચા અબ્બાસ આવી રહ્યા છે, બચાવો માતાઓ, તમારા ચાચા અબ્બાસ પાણી લઈને આવે છે. જ્યારે સકીના જોઈ છે કે અલમ અબ્બાસ તો આવી ગયો પણ અબ્બાસ નથી આવ્યા, સકીના પોતાના મશકને નીચે ફેંકી દે છે, આગળ વધે છે, સવાલ કરે છે, બાબા સકીનાને પાણી નથી ગમતું, સકીનાને ચચા અબ્બાસ ગમે. अब्बास सकीना रोती है, हाथों में लिए खाली गुज़ार. अब्बास सकीना रोती है, अब तक है नजर सुए दरिया. अब्बास सकीना रोती है. अरे तुम ऐसे गए जाकर न फिरे, इतना भी न सोचा क्या होगा. तुम ऐसे गए जाकर न फिरे, इतना भी न सोचा क्या होगा. ले आओ खुदा रामश की ज़ात. अब्बास सकीना रोती है, अब्बास सकीना रोती है. અઝાદારો, અલમે અબ્બાસ આપણી સામે આવી ગયો છે. હઝરતે અબુલ ફઝલ અબ્બાસની મુસીબત આપણે સાંભળી લીધા, પણ મારા હાથ ઉપર દિલ રાખીને એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું. હઝરતે અબુલ ફઝલ અબ્બાસ કરબલાના એ શહીદ છે કે શાયદ ઇમામે હુસૈન પછી જે સૌથી મઝલૂમ હોય, જેના ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવ્યો, પોતાની જિંદગી દરમિયાન જુલ્મ કરવામાં આવ્યો. અરે શહાદત બાદ પણ અબ્બાસ ઉપર જુલ્મ કેવો ઢાવવામાં આવ્યો સાંભળી શકશો અઝાદારો. તમે સાંભળતા આવો છો કે જ્યારે કરબલાથી ગુફા કાફેલો સિરાને કરબલાનો રવાના થયો, ત્યારે એક એક શોદાના સર નોકે નેઝા ઉપર ચડાવવામાં આવ્યા, પણ હઝરતે અબ્બાસનું સર નોકે નેઝા ઉપર નહોતું રહેતું, અવારનવાર જમીન ઉપર પડી જાય. અબ્બાસનું સર નોકે નેઝા ઉપર રાખવામાં આવે, જમીન ઉપર પડી જાય. અઝાદારો, એક જાલિમ આગળ વધ્યો, સાંભળી શકશો અઝાદારો, એક જાલિમ આગળ વધ્યો, અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના માથાને પોતાના બાલમાંથી પકડ્યો. અરે હાથમાં એક તીર લીધો, અઝાદારો, હાથમાં તીર લીધો, હઝરતે અબ્બાસના કાનમાં જોરથી તીર દાખલ કરવામાં આવ્યો. અઝાદારો, હઝરતે અબ્બાસના કાનમાં તીર દાખલ કરવામાં આવ્યો. હઝરતે અબ્બાસના બે કાનમાંથી તીરના છેડા નીકળતા હતા. આ છેડામાં દોરી બાંધવામાં આવી અને આ દોરીના જરીએ ઘોડાની ડોકમાં હઝરતે અબ્બાસનું સર ટીંગાડવામાં આવ્યું.
પણ અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે આ દોરી થોડીક લાંબી હતી. હઝરતે અબ્બાસનું માથું ઘોડાના ગોઠણ સાથે ભટકાતું હતું. બસ અઝાદારો હવે વિચાર કરો, અરે કરબલાથી કૂફા, અરે જ્યારે દરબારમાં એક એક શહીદોના સરને લઈ આવવામાં આવ્યો, ત્યારે ઇબ્ને ઝિયાદે સવાલ કર્યો, આ સર કેનું સર છે કે જે જખ્મોથી ચૂર ચૂર થઈ ગયો?